सत श्री अकाल। खबर खास प्रोग्राम वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल जसमी। अपने इस प्रोग्राम के जरिए असीं तुहानूं सारियां खबरां विखाउने आ तो सीधियां तुहाडे नाल जुड़दियां ने, तुहाडे ते असर पाउंदियां ने, तुहाडे दिल दिमाग दे विच बैठ जांदियां ने ते नाल ही तुहानूं मजबूर करदियां ने सवाल चुकण लई। तो शुरू करदे हां खबरां दा कारवां। चीन ने दिन नवीं पैंतड़ेबाजी अपना रहा है। हुण एक होर डर्टी माइंड गेम चीन दे वल्लों खेडी जा रही है। एक गेम है LSU पर पंजाबी गाने चला के भारतीय फौज नूं गुमराह करन दी। एक खास रिपोर्ट वेखदे हां। चीन नित दिन नवे पैंतड़े अपना रहा है। पहला 8 सितंबर नूं सैकड़े रौंद गोलियां बरसाईयां तां हुण चीनी सेना लाउड स्पीकरां ते पंजाबी गाने चला रही है। इस नूं चीन दी डर्टी माइंड गेम ही कहा जा सकता है। चीन पहला भी 1962 की जंग विच अजिहा ही कर चुकिया है। चीन की इस हरकत तो बाद भारतीय सेना भी इसका मोड़वां जवाब दे रही है। हुण कई बार चीनी फौज नूं जदों मूंह तोड़वां जवाब मिलिया तो चीन हुण गुमराहकुन प्रचार का सहारा लैण लग्या। चीनी सेना हुण लाउड स्पीकरां ते गीत चला के संदेश देण दी कोशिश कर रही है कि अज जिस स्थिति विच हन अपने लीडरां दी वजह नाल हन। मीडिया रिपोर्टां मुताबिक चीन दी पीपल्स लिबरेशन पार्टी गुमराहकुन प्रचार प्रसार लई चुशूल सैक्टर विच मोल्डो गैरिसन विखे लाउड स्पीकरां दी बैटरी तैनात कीती है। फिंगर 4 ते PLA दियां फौजां मजबूत भारतीय फौजियां दे बल नूं घटाउण ਅਤੇ उन्हां नूं नरम करन लई पंजाबी गाणियां दी मदद ले रही है। दरअसल यह एक चाल है जो 1962 ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। पूर्वी लद्दाख विच पिछले 20 दिनों तो चल रहे सरहदी तनाव नूं लै के घट्टो घट्ट 3 फायरिंग दीयां घटनावां तो बाद चीन हुण मनोविग्यानिक युद्ध दा सहारा ले रहे ने। चीनी फौजी रणनीतिकार सुन जू दा कहना सी कि दुश्मनां नूं मनोविग्यानिक तरीके नाल कमजोर करो ते बिना लड़े दुश्मन नूं काबू करो, जिस लई चीन अज भी उवें ही करन दी कोशिश कर रहा है। दूजे पासे भारतीय फौज ने चीन नाल किसी भी हंगामी स्थिति भाव युद्ध लई कमर कस लई है। सर्दियां विच जेकर कुछ अजिहा हुंदा है तां उस लई ऑपरेशन लॉजिस्टिक भी शुरू हो चुकिया है, जिस तहत वधिया क्वालिटी दे हथियार, खाण पीण, कपड़े, रहण सहण ते सर्दियां तो बचाव लई हीटिंग उपकरणां दा प्रबंध भारत वल्लों कीता जा रहा है। दरअसल चीन नूं लगदा है कि भारत सर्दियां विच वधिया तरीके नाल युद्ध नहीं लड़ सकेगा, पर भारतीय फौज दे ऑपरेशन लॉजिस्टिक दे गलतफहमी भी दूर कर दित्ती है। हुण वेखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आउण वाले दिनां विच किस तरह दा माहौल सरहद ते बनदा है। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत दा पंगा लगातार जारी है। दरअसल कंगना ने बॉलीवुड ते नशिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਫੜ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਪੰਗਾ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਫਾੜ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਫਾੜ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜया ਬੱਚਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਜया ਬੱਚਨ ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਜया ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਛੇਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। Entertainment industry in our country which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree
And I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. ਇਸ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜया ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਥਾਲੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਐਕਟਰ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੁਈਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜया ਬੱਚਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਉਰਮਿਲਾ ਮਾਤੋਂਡਕਰ ਵੀ ਉਤਰ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਪੌਰਨ ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੁਈਨ ਦਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿਰਪੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰਤਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਧਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਪ ਕਰੀਏ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਕੋਈ ਨਾ ਉਰੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਚੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, PDC ਨਿਊਜ਼, ਡੇਰਾਬੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਮਾ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 7000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100% ਨਰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਮੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਠੇਕੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਣਨੇ ਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੁੱਛਿਆਂ ਦਾ 12000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ 12 ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 35 ਮਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ 15-16 ਮਣ। ਅੱਧ ਕੁ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਖੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਮੇਰੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਰਮਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੇ ਚੱਦ ਬਚੱਦ ਹੈਗਾ ਜੀ। 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਸਮਝ ਲਓ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਢਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਰਾਈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਤੂੜੀ ਰੁੜ ਗਈ ਆ, ਪੱਠੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤੱਕ। ਉਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਝੋਨਾ ਦਾ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ 7000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਮੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਦਾਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਲੌਟ ਤੋਂ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।